दयालो दयालो दया गतिर्भूत्वा प्रभुप्रेष्ठ ईश्वरः पुरुषोत्तमः ब्रह्मस्तम्भभृदाता सद्गुरुस्तं नमस्तुते सद्गुरुस्तं नमस्तुते सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर ये भिडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मान को जय गुरु। आज आलोचना प्रसंग से भाववाणी को नहीं सप्तदश दिवस रे भाववाणी रे श्री श्री ठाकुर कौन कहिसेंती से संबंध रे आज इष्ट प्रसंग। सप्त दिवस भाववाणी रे श्री श्री ठाकुर कहउचंती देख ए संसार जंगल रे बहु जुजु अच्छी साप बाघ भालू केते अच्छी संसार जंगल रे बुलिबा को गले बड़ कंठीर अज्ञात सारे धरी खाई पकाए एमानंक हाथरू परित्राणर उपाय एकमात्र हरिनाम कीर्तन नाम शुणिले एमाने पलाई जाती नाम शुणिले एमाने बंधु ही उठी पड़ती सेते बेले आउ कामड़ती नहीं। देख ए अंधकार पथरे चलिले लोक हाथ ताली दे चलती कहीं जानिचु साप बाघ भालू पड़ाई जाए हाथ रे ताली दे कीर्तन कले आपद विपद सबू पड़ाई जाए। संसार रे प्रत्येक को इष्ट भाविबु सेपरी करू करू तृणादपि सुनिचेन सबुरी निकटरे हरि कथा कहिबु नाम करू करू कामिन कांचन प्रति आसक्ति सबू खोली पड़ी जाए। जो जगार नाम कीर्तन हुए ना से जगह श्मशान बोली जानिबु जो जगार नाम कीर्तन हुए ना से जगह श्मशान बोली जानिबु। नाम द्वारा आदि व्याधि सबू दूर हुए भव रोग दूर हुए मुक्ति तार करतल को आसे जार प्राण रे नाम ही तार देहटा रोगर मंदिर हो पड़े तार संसर्ग जो माने आसंती से माने मध्य रोगा हो पड़ती जे माने बुझंती सुझंती जे मानकर ज्ञान अच्छी अथच संसार मंदरे मत होई थांती अज्ञान अपेक्षा से मानकर बेसी पाप से माने मोह खुली कहती मोर नुहे किंतु सबू मोर मोर से माने नरकरे बुड़ती जे माने प्राणे प्राणे विश्वास करती प्राणे प्राणे बुड़ी थांती सेमानकर संसार अचल हुए ना। भगवान मुंडरे बही सेमानकर खाद्य सामग्री आनी थांती जो स्त्री स्वामी को भगवान दिगरे जीवाकू दिया ना से जानिबु असती तार संसर्गरे स्वामी समेत मरी थाए सत दिगरे जे जीवाकू न दिए से ही असती भगवान ही सत वस्तु नाम और भगवान मध्य पृथक नहीं नाम को ही भगवान बोली जानिबु आ भक्त को भगवान बोली जानिबु। भक्तर हृदय रे भगवान वास करती देख जे मुखरे कहे हरि हरि अथच भक्तर अवमान कानरे शुणे आखिरे देखे ताकू तीन गोईठा मारी मारी तोड़ी देबु गोईठा मारी तार स्वभाव को बुकुरे बुकु दे तार आपद दूर करी देबु कौनसी कथा सेमानंकु प्रश्रय देबु नाही ताहाले तुमर मध्य पाप हेबो। देख क्रोध को साप बोली जानिबु सेटा प्रश्रय देबु नाही सह्य करिबु प्राण खोली समस्त सह्य करिबु सह्य करिबा भली आ गुण नाही। देख संसार रहिबा को हेले मझिरे मझिरे फं करिबा दरकार जेउ फं करिबु ता निज पाई नुहे आग भक्त पाई तापर निज पाई भक्त को रक्षा करिबा ही परम धर्म। संसार रे प्रत्येक काम रे भगवान को मिसाई रखिबु सारा दिन प्राण देई खटिबु संध्या बेले संसार रु विदाय नबु। एबे मु चालिली पितांक निकट को पितांकु सुप्रीम बिग आश्रय करिबु निदटा खूब कम हेबा दरकार 4 घंटा निद यथेष्ट विद्युत बेगर काम करिबु अलुसुआ होई बसी रहना अलुसुआ होई बसी हरिनाम रे कलंक करना थरे हरिनाम करिले जीवर सत श्रुति बुद्धि हुए सबु समय भाविबु मु जंत्र भगवान जंत्री ताहाले पाप स्पर्श करि पारिबो नाही काम को प्रश्रय देव न देबा ही भलो ताहा अनवरत स्मरण मनन भजन करू करू तार सारप्य लाभ हुए सेतेबेले भगवान आपना मुंडरे बही आहार जोगांती कामादि रिपी गुड़ी को दमन करने को हुए ना नाम करू करू सबू
ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ସପ୍ତଦଶର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିବସରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଜାଣିଲେ କି ଭକ୍ତକୁ ଅପମାନ କରନା, ଗୁଇଠା ମାରନା। ଯାହା ଭକ୍ତ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି କାହାକୁ? ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଅପମାନ କରିବା ଏସବୁ ଠିକ ନୁହଁ। ଆଉ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୁଇଠା ମାର। ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ, ସେ ସ୍ୱଭାବକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତାକୁ ନୁହଁ, ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ, ତା ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁର ଦୁଇଟା କଥାକୁ ନେଇ ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର କି ଦୀକ୍ଷା ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଜଣେ ଲୋକ କି ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଆଣିବା, ଭକ୍ତକୁ ସୁଧାରିବା। ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ। ତେଣୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ଭାଇ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। ଦୁଇଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ନାମ କରେ ତା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଅନୁଭବ ପାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଯେ ସାଧନା, ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଆମେ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ନାମ କରେ ନା, ସେ ତା ଶରୀର ରୋଗ ହେଇଯାଏ। ତାର କହିଲେ ତାହା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ରୋଗା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରୋଗା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶି ସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶି ସାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିକି ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବାର ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଠାକୁର ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଲ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାରେ ବୁଲାରେ ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତ। ତେଣୁ ସବୁ ଠାକୁର ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥର ପ୍ରয়োଜନତା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ମୂର୍ତ୍ତ କରେ ତ, ମାନେ ସାଧନାଟାକୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଦ୍ଧି କରାଏ କେବଳ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଠାକୁର ନାମ ଜପ ସବୁ କହିଲେ, ସବୁ ତ ଆମେ କରିବା, କାରଣ ଠାକୁର ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ମାନିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ବାଟ ମାନେ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ କାଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କି ନା ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଭାବ ଦେଇକିନା ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ନା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଗକୁ ଯେମିତି ମାଛ ଯେମିତି ଅନେଇକି ବସିଥାଏ କିପରି ଖୁମ୍ପିକି ନେବ, ସେଇ ଯେମିତି ଖଡ଼ାରେ ଜିଅଳ ପକାଇଲା ବେଳେ ମାଛ ଯେମିତି ମାନେ କେମିତି ଖାଇକି ପଳେଇଯିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ତତ୍ପର ହେଇଥାନ୍ତୁ କି କିପରି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା କରିବୁ। କାରଣ ଏ ସାଧନାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବ ନା, ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତ। ଆମେ ଯେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଧର୍ମରାଜ ପଶିକି ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍।
ଗୋଟେ ଏଠି ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ମନେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର କିଏ ପାଖରେ ଯିଏ ରୁହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଝାଡ଼ା ଲାଗିଛି ତ ଠାକୁର ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଡାକ, ତା ନାମଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଯାଇକି ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ଆସି କହିଛନ୍ତି କି ନା ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି? ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଯାହା ତାକୁ ଗୁଇଁଠା ମାରିକି କହିବୁ ଯାହାର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲା? ନାମ ଧ୍ୟାନଟା କରିବା ସେ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି ଏଠି ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କି ନାମ ଧ୍ୟାନ ମୋର ଏଇଠୁ ଶେଷ, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି ନା। ନାମ ଧ୍ୟାନ ତ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଏଠି ବଡ଼, ନାମ ଧ୍ୟାନଟା ପଛତା। ଠାକୁର କହିଥିବା କଥାର ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ବଡ଼ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଉଠିକି ଗୁଇଁଠା ମାରିଲା ସମୟରେ ସେ ଉଠିକି ଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ଠାକୁର ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଯାହା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ କହେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବହୁତ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାଜନ କରିବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଜନର ପ୍ରয়োଜନତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ କରିବାର ଅଛି। ଭାଇ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତୁ ଚାହୁଁ, ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ ନା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଯାଜନ କରିବୁ। ଯାଜନ କରିବା ଆଉ ଦୀକ୍ଷା କରିବା ଦୁଇଟା ବହୁତ ତଫାତ୍। ଯଦି ଭାବ ନଥିବ ତ ଆମ ଯାଜନଟା ହୁଏନି। ମାନେ ଯାହା ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବା କଥା ମାନି ନଥିବା, ତେଣୁ ଆମ ଯାଜନଟା ସେପରି ହୁଏ ନା। କି ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯଜନଟା ସେପରି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି ନ ମାନିବି? ମୁଁ କହିଛି ସବୁ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ଅର୍ଥର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ପଢ଼ ନାହିଁ, କେବଳ ଠାକୁର କହ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଯାହା ଆମେ ଭାବିଛନ୍ତି କରିବା କି ଠାକୁର ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବନା ଦେଇ ଯାହା ବି କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି 3.5 କୋଟିର ଦୀକ୍ଷା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ ସମୟରେ ଆସେ ନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପୁରା ଦମ୍ଭର ସହିତ ବା ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା କରିବି, ଆଉ ସେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା କରିବି ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିବି, ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି, ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବି। ଏ ଭାବ ନେଇ ଉଠ ନା, ଆଉ ବସି ରୁହ ନା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ନାମରେ କଳଙ୍କ କର ନା। ଉଠ, ଏବେ ଦିନ ଆସିଛି, ଏବେ ଉଠିବାର ଦିନ। କି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିବା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଟିକେ କରିପାରିବା। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ନ ଭାବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, ବହୁ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ କଳା ବାଦଲ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୈତାନ ମାଡ଼ି ବସେ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ଏଇ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ୍ତବ କର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାକୁ ଟାକଲ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାୟା, ଇଲ୍ୟୁଜନ୍, ଶୈତାନ ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଉଠନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଆମକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇବା, ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ, ତାର ଶୈତାନ ଖେଳ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଭାବରେ ଏଇ ଭାବ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେ ଭାବ ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି କି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ଆସିକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି, ଏ ଭାବକୁ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବ କର୍ମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଆମର ବି ଦିନେ ଆସିବେ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଏପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ବି ଡରି ପଳେଇଯିବ ଆପଣ ନିକଟରୁ, ଡରି ପଳେଇଯିବ, ଗୋଡ଼େଇ ପାରିବନି ତ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।
ଆଉ ଏ ଯେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ କି ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ମାୟାକୁ ଇଲୁଜନ ଶୈତାନ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁନା ଆସୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଏଇ ବାବା ଆମ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଥାନ୍ତି ଆମ ବାବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପରମ ଦୟାଳୁ ନାମର ନାମିତ ହେଲେ, ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରବାର ବି କହୁଛି, ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଯେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯେ ତୃପ୍ତି କେଉଁଟାରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଇଷ୍ଟବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଶୈତାନ, ଏଇ ମାୟା, ଏଇ ଇଲୁଜନ ପାଖରୁ ଦୂରେଇବାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ବାସ୍ତବ କର୍ମ, ଯାହାକି ଦୀକ୍ଷା କରେଇବା, ଦୀକ୍ଷାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା, ଲାଗି ରହିବା ଆଜ୍ଞା। ଦୀକ୍ଷା କରେଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଯାଜନ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୁଁ ତାଠାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳେଇ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମତାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିବ। ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଶବ୍ଦର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ବାସ୍ତବିକ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବାସ୍ତବିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ରୀତି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି କି ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।